बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंग उस्ताद से कम कोर्स चैनल शुरू की नो असल की डेटाबेस कोर्स सही है। ज़रूरी ख्वाल अंदाज़ है मंग पदी पूछ डेटाबेस वाइज था। इट मीन्स योर क्वेश्चन दे व्हाट इज़ डेटाबेस। पूरा अक्सरियत खलक दा से लिखी हाँ डेटा एंड बेस दो तरमन से दे जुदाई और कई दिसम सही दा और बारा चमंग लिखल दा सिम सही दा नाउन दे और नाउन ची संग वो लिखल शी सिर्फ ते और मकसद वाखिस्त ले शायद ठीक था इंग्लिश वाले को हुए ये दूमरे इंशाल्लाह फ़खा खबरदार है दा सिमंग वो लिखो। सो डेटाबेस मंग मुख्तलिफ डेफिनेशंस लरू। A proper collection of data is called database. The मुनज़्ज़म या द मुनज़्ज़म डेटा मजमूई तमंग से वेले शू डेटाबेस वेले शू। Like say for example दा ज़िक सीधे दा यो इदारा दा स्टूडेंटानो दा उस्ताज़ानो दा मसारिफातु दुई खपला रोज़मारा वीकली मंथली कलने डेटा लरी दुई मतलब दुई तो मालूम है कि जरा मंगसर सुमर स्टूडेंट्स दी दा हर स्टूडेंट आईडी नेम दागा डेट ऑफ एडमिशन ग्रेजुएशन डेट दागा द फीस बारे की इंफॉर्मेशन दा हर स्टूडेंट बारे की दुई समझते हैं यानी दी स्टूडेंट जानते हो खास डेटा द आईडी नुम द प्लार नुम फीस द स्टूडेंट जानता डेटा द स्टूडेंट जानता डेटा द जानता द हर यो शख्स दे मुनज़्ज़म रिकॉर्ड्स दो सारा चीज़ प्राते दी लका यो स्टूडेंट न दे दो न दी thousands of students दी हो द टूलू रिकॉर्डू न चिकल दी राजमा की दा यो ज़िक्र चोल की दी तस्वीर शी डेटाबेस वेलिश वो रसंगा बवायु। A proper collection of data is called database. Proper means सही मुनज़्ज़म सही। दस मंग तारीफ वाले शू और a collection of data which we can easy update, search and delete is called database. A collection of data from which we can easily update, search and delete records is called database. A collection of data, the data majmua from which we can easily update चिपासाने सरमंग यो रिकॉर्ड से को अपडेट गुरे द्री लका स्टूडेंटान निमंग सरा जब यो स्टूडेंट रिकॉर्ड वाड़म ची तगीर बकेरा वालम पदे द्री लको स्टूडेंटानो के ज़बायत दा रिकॉर्ड पासाने सर पैदा करेशम पासाने सर दा अपडेट केशम पासाने सर दा रिकॉर्ड ज़बायत से करेशम तो बताओ चलो मिसाल लगता हूँ फेसबुक के मंग चले लिमिट्स लरू 5000 फ्रेंड्स तर 5000 पूरे मंग जान सर अच्छे कोई शू कुछ कल अस्तास यो फ्रेंड पकार से सुमरा पासाने सर्च कवले शे ना फेसबुक की तास यो कस पासाने सर्च कवले शे ना दा सुमरा खलक ची टूल यो डेटाबेस की प्राते दी खुद दुई दा डेटा पर मुनज़्ज़म शक्ल बांधे प्राता दा दी दा पर टेबलों जुड़ शिवी दी पर टेबलों के डेटा पर यो मुनज़्ज़म शक्ल प्राता दा पासाने यो फ्रेंड तास पैदा कवे शे पासाने यो फ्रेंड तास जान सर ब्लॉक कवे शे पासाने जान सर यो फ्रेंड ची दे तास अनफ्रेंड कवले शे पासाने पोस्ट कवेशी पासाने पोस्ट डिलीट कवेशी नदा ऑपरेशन टूल पे यो डेटाबेस बंदी की मुद्दसम तारीफ वाले शू a collection of data from which we can easily update, search and delete records is called database. So बताओ यो मिसाल दरकम practically उस मुंग दस लिखे लिखा 10 Ali MOS 9000 2019 दा यो डेट आदे ना Of course not raw data. It is
کریکټ ډیټا صحیح ډیټا ده ډیټا خو موږ سره په پروسیسر کې وا پروسیسینګ وشو الته معلومات راغلي ګوره 10ALIMOS دا انفارمیشن دی کنه دا یو ډیټا ده خو دا اصل کې اورګنایز نه ده دا څه ده منظمه په دې موږ څه تصمیم نشو نیوي موږ د دې نه څه فائدہ نشو اخیسته we cannot take decision database ګوره دې ته وایي چې موږ سره یو ټیبل let's suppose لکه موږ لیکو مثال ID name course دغه شان let's suppose مثال fee and date اوس موږ لیکو مثال 10 Ali MOS 9000 fee 2019 date this is called proper collection of date ذهن خلاص دی باندې کنه که اوس موږ چاته پروف کو موږ ته یو کس وایي چې ډیټابیس ماته تعریف کا موږ ورته وایي چې proper collection of data is called database د منظمه ډیټا مجموعه ته موږ څه ویلی شو هغه چې څنګه موږ په مثال کې داسې ورته هر سټوډنټ یو آی ډی لري هر کسٹمر یو آی ډی لري هر امپلوی یو آی ډی لري هر پروډکټ یو آی ډی لري ها زه تاسو یو مثال بل درکوم ها I will give you one practical example let's suppose ګوره موږ دلته دوه پوسټ پراته دي د دې خپل آی ډي ده د دې خپل یو ټیبل دی دا ډیټا چې موږ دلته راغله دا یو ټیبل کې پراته ده شاته خو که زه دا وغواړم په اسانۍ سره ډیلیټ کولی شم صرف په ورغوره همدغه ریکارډ به صرف ډیلیټس فینش که زه وغواړم چې دې کې تغییرات راولم جسٹ کلیک آن اپډیټ بټن سو آی کین ایزیلی اپډیټ دس ریکارډس هیر تاسو کولای شئ چې انټرنیټ ته لاړ شئ زه تاسو ته بعضې ریفرنس درکوم بعضې کیوریانې دي بعضې معلومات دي چې تاسو به انټرنیټ نه زیات راخیستی شئ ها واټ از ډیټابیس کیدای شي دلته د ډیفینیشن دا طریقه بدلې زه هم لږ تشریح کوم درته ګوره څه وایي database enunciation a structured set of data held in a computer, especially one that is accessible in a varied ways. A database is a collection of information that is organized. The definition to go with us. So, a database is a collection of information that is organized. ګوره یو معلومات چې هغه موږ سره په یو منظم شکل باندې څه شي وي پراته وي ما تاسو ته مخکې مثال درکې دلته په دې ذهن هم خلاص شو که نه بل ډیفینیشن وګورئ دا انټرنیټ دا تعریفونه مې ځکه راواړول که سبا تاسو انټرنیټ کې سرچ کوئ بڼه به یې بدلې خو مطلب به زموږ همغه وي لاندې څه وایي A database is an organized collection of structured information or data typically stored electrically in a computer system. پورې دا مطلب یو دکاندار دی د مشتریانو کاتب په کتابچه کې ساتي ځان سره دا کتابچه مې یو ډیټابیس دی خو چون هغه الکتریکلی ډیټا په هغه کې خو نه سټور کېږي په کمپیوټر سیسټم کې چې کومه ډیټا موږ سټور کوو که هغه په ایکسس کې وي که هغه په اوریکل کې وي که هغه مایس کې ویل کې که هغه په هر یو ډیټابیس مینجمنټ سیسټم کې نو کمپیوټر کې چې ډیټا سټور شو نو دا الکتریکلی سټور دي ته الکتریکلی ډیټا وایي مطلب دا په هارد کې نه وي که نه په سافت کې اف کورس ها
لاندې سوی د ګوري database any collection of data څه مطلب یعنی ډیټا به کې دي چې د کسٹمر په باره کې اوس مونږ یو کمپنۍ را شرکت دی هغه ته یو ډیټابیس جوړو نو پرس که د غوړی یو شرکت دی خو هغه ځان سره ډیټا د مشتری باره کې ساتي مونږ زیکس ته جوړو دوی ځان سره ډیټا د سټوډنټ باره کې ساتي مونږ هاسپټل ته ډیټابیس جوړو هغه د مریض باره کې ډیټا ځان سره ساتي مونږ مطلب یو فارمیسی ته جوړو نو هغه ځان سره ډیټا سره باره کې ساتي دوا باره کې د دې سوی any so a definition issue that any collection of data or information that is specially organized for rapid search माना तेज search یعنی کله چې یو شی منظم تاریخي کنه هغه نه چې تو غواړي یو سپیسیفیک یو خاص شی راواله معلومه درته بګی کنه او کله ګریډ ورډ د شی نه غرزول نو بیا پکې پته نه لګي and retrieval by a computer. Retrieval means to get, to search, to achieve. Ha, database हम पेजन तो, हाँ, याद साथे गोरा, database वही the data मजमूए था. हुक्मा data चाहे मुनज़्ज़म शक्ल बांधे प्रथवी, संगा च मुनज़्ज़मी नो मतलब search बपास आने कीगी, delete बपास आने कीगी, او دا ډیټابیس د سیمون نو یو واځي چې دا د صرف سټوډنټ په باره کې صرف کسٹمر باره کې وي ته هر یو شی باره کې چې موږ ډیټا راخلو سٹور کوي منظم طریقې سره د تمام سویل شو ډیټابیس ډیټا ګورس کې دي شي ایمیج یو ډیټا کې دي شي ویډیو یو ډیټا کې دي شي آډیو یو ډیټا کې دي شي ټیکس یو ډیټا کې دي شي نمبر یو ډیټا کې دي شي دا ټایپس دي ډیټا صحیح ده بیس مینز لوکیشن A place where we store data in organized form is called database. د سیم تعریف ولیش کله چې تاسو په یو ځکه منظمه طریقې سره ډیټا پرته یا غستا ډیټابیس ذهن خلاص شو چا تاسو کوېسچن دی کی پوښتا ها یو سر نن سبا لکه موږ په د ماډرن ډیټابیس مینجمنت سیستمو کې دا ډیفینیشن یو بل کې سمم کوو a collection of the تعریفونو باندې ځکه فاکس زیات کوم زه خبره به کې زیات کوم چې ته یو شی مطلب پوه نشي او هغه بیخ تزیز فائدہ نه لري a collection of logically related data is called database د سم تعریف ولش a collection of logically related data ګورې مون एक्सेस کې به وایو ریلیشنشپونه موږ ریلیشنشپ لرو لکه یو د کسٹمر ټیبل یو د سیل ټیبل د کسٹمر معلومات د کسٹمر په ټیبل کې پس هغه باندې چې موږ څه خرڅو هغه په سیل ټیبل کې خو د سیل ټیبل او د کسٹمر ټیبل ترمنځ به څه شي وي یو ریلیشنشپ وي څه شي وي نو مطلب دا چې د کسٹمر انفارمیشن په کسٹمر ټیبل کې دي او داغه د سیل انفارمیشن په سیل ټیبل کې دي خو دا سیل کې بعضی معلومات به د کسٹمر ټیبل پورې شي وي تړلې وي لاجیکلی باغې پورې شي وي ریلیټډ وي دا هم هغه ته ورته ډیفینیشن دی موږ ریلیشنشپونه چې جوړو د ډیټا منظم کولو د لپاره جوړو چې ډیټا اورګنایز شي ډیټا څنګه شي منظم شي دا یو غوړ ټاپک دی ان شاء الله ورسره بیانېږي بس سره دونه یاد کړئ a collection of data a collection of a proper collection of data organized collection of data is called database okay مشکل هونه څه چاته راځو یو بل ټرم ته یو بل اصطلاح ده هغه ته ویل شي DBMS څه شي DBMS مخفف دی اصل کې دا د ډیټابیس مینجمنت سیستم د څه شي مخفف دی دا database management system ګوریا ساتي مونږ چې کله یو شی راخلو کنه لکه مثلا وبد راواخست یو کوته کې به ضرور اچي ته چې کلم دا ډیټا سٹور کې نو د لپاره یو ټولز پکار دی یو پروګرام پکار دی چې هغه کې ته ټیبل جوړی کې په ټیبلو کې به ډیټا ساتي
نو ټیبل یو پروګرام کې جوړیږي نو موږ داسې وایو a collection of software, a collection of programs, a collection of programs which enable user to create database and manage database. DBMS څه شی دی؟ دا د پروګرامونو مجموعه ده. څه شی دی؟ کوم کې چې یوزرز ډیټابیس جوړولی شي او ډیټابیس ورکې بیا مینیج کولی شي. مینیج څه معنا؟ اداره. څه شي؟ اداره. لکه فار ایگزامپل اوس موږ راځو موږ وایو که نه چې یاره د احمد په نوم یو دواخانه ده دې ته زه یو ډیټابیس جوړوم چې دا خپله دوا یې نه ټول دې کې سټور نو زه به ایکسس پروګرام ته به راځم دې کې به زه څه شي جوړوم؟ ټیبلز. نو زه به دا ډیټابیس څه شي کې جوړوم؟ په ایکسس کې به جوړوم. ایکسس چې دی دا یو پروګرام دی. څه شی دی؟ دا یو ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم دی. تاسو د نوم ته وګورئ که نه ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم یعنی د ډیټابیس د مینیج کولو سسٹم. ایکسس یو ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم پروګرام دی. دا شانته مای سکیول څه شی دا د فیسبوک شاته چې څه پراته دي ډیټابیس هغه مای سکیول کې پروت جوړ شوی دی. مای سکیول کې څه کې اکثر د ویب اپلیکیشن بیهایند ډیټابیس چې څونه جوړیږي مای سکیول کې جوړیږي. دا شانته اوریکل دی. the most secure and the most reliable nowadays in all over the world, that is Oracle. په ایڈوانس سطح باندې چې کوم دی بیا څه دی؟ اوریکل دی. چې د دې بیا ډېرې ډیفرنسز دي. مطلب دا شان اسکیول سرور دا هم اوریکل ته ورته ایڈوانس یو ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم دی. دی نورم شته خو لکه نن سبا په دنیا کې چې کوم زیات استعمالیږي دی دا استعمالیږي. ګوره دا ضرور نه چې ته به ټول یادې نه اوس تا ایکسس یاد کړې ته ایکسس کې ډیټابیس جوړ کا. تا مای سکیول باندې پوهېږې مای سکیول کې ډیټابیس جوړ کا. ته په اوریکل پوهېږې اوریکل کې ډیټابیس جوړ کا. ته سکیل سرور باندې پوهېږې سکیل سرور کې ډیټابیس جوړ کا. فرق یې څه شي کې دی؟ اوس په ایکسس کې موږ یو ډیټابیس جوړو چې هغې کې مطلب په یو وخت کې یو کس کمپیوټر ته کښېني انټري پکې کوي. داسې نه کېږي چې ته دا ډیټابیس په نیټورک باندې شیر کړې په یو وخت کې ډېر کسان دي کې انټرۍ نه وکړي انلاین یې کې دا نه دې کې دا شی نه کېږي. یعنې په ایکسس کې موږ یو وړوکی ډیټابیس جوړو یو سمال بزنس دپاره چې لږ پیس آف ډیټا هلته سټور کېږي. ذهن دې خلاص نه شو. اوس مثلا بینک دی. بینک ډیټابیس په ایکسس پروګرام کې نه اداره کېږي ځکه هغه ډیټابیس چې کوم دی مطلب سرور کې پروت دی هغلته هغې ته تقریبا د ورځې شپږ مثلا 40 50 300 یوزران لاګین کېږي. نو هغه ایکسس او هغه سپورټ به ایکسس نه لري. ایکسس کې موږ داسې ډیټابیس جوړو چې یو کس هغې نه استفاده کوي. هغه آنلاین کېږي نه سرور ته نه اپلوډ کېږي. نیټورک بیس باندې موږ نه یوز کوو. ډېر سکیورټي پسې موږ نه ګرځو. صرف د ډیټا مینیج کولو دپاره یو وړوکی سیسټم جوړو. یو دکان دپاره یو خیاط دپاره لیټ سپوز یو فارمیسي دپاره موږ هغه په ایکسس کې جوړ کړو. بیا بل اوس مای سکیول دی. دې کې اوس موږ ډیټابیس جوړو خو چې کوم په غټه سطح باندې همداسې د اوریکل دی او داشان سیکول سرور دی. دا بیا ایډوانس دی ښه خو د دې ټول نه بیا د موسټ ایډوانس دیټ از اوریکل. سکیورټي کې فرق دی. د ډیټا په سټوریج کې فرق دی. د ډیټا مطلب کته بیا سرچینګ کې پاره کې فرق دی. ډیلیشن کې فرق دی. انزرشن کې فرق دی. لوډینګ چې کې فرق دی. صحیح ده. وروسته ان شاء الله مخکې تاسو دا موضوعات ټول بیا راځي. صحیح ده. نو هدف مې څه شو تاسو باید په دې پوه شئ چې DBMS نه مطلب څه دی؟ ډیټابیس مینجمنٹ سسټم. د ډیټابیس د مینیج کولو یو سیسټم یو پروګرام. نو موږ به تعریف یې داسې کوو چې DBMS چې دی دا د پروګرامونو مجموعه ده. دا هغه پروګرامونه دي چې موږ په دې کې ځان دپاره ډیټابیس جوړولی شو.
چې داغي مثالونه ماته سلام درکړل اکسس دی مای سکیول دی اوریکل دی سیکول سرور دی دا شان ډي بي 2 دی مطلب پوسټ ګری دی پوسټ ګری دا د ډي بي ام اس ایگزامپلز دي ذهن خلاص شو if you want to search in internet for it you can search as well here what is DBMS. Let's see. A database management system, DBMS, is a system software for creating and managing database. مختصر ته یو ساده الفاظو کې ویګا خو اماغه خبره دیم کوي و دا چې یو سیستم دی چې د ډیټابیس د جوړولو لپاره او د ډیټابیس د منیجینګ لپاره منیجینګ څه معنی اداره کولو لپاره استعمالي ادارې نه مقصد دا دی چې ته ډیټا انسرټ کې کته ډیټا ډیلیټ کې کته هر څه کې په ډیټابیس کې اوسم دا ډیفینیشن دی نو اوکې چاته څه کوېسچن شته डी बी एम एस هم پیژندو که سبا تاسو کو چې تاسو په کوم डी बी एम एस کویږئ څه ورته وایي ایکسس باندې ځکه موږ دې کلاس کې په ایکسس باندې کار کوو یو خبره بل یاد ساتئ ښا د ایکسس کې اوس خوبیان دي اوس په مای سکیول کې موږ صرف ډیټابیس جوړولای شو څه شي جوړولای شو دوه خبرې وي یو چې د ډیټابیسبل فرنٹ انډ فارم یعنی یو بیک اینڈ دی یو فرنٹ اینڈ دی بیک اینڈ ډیټابیس ته وي او فرنٹ اینڈ چې دی فارم ته وي په مای سکیول کې صرف ډیټابیس جوړیږي فرنٹ اینڈ یعنی فارم دا به ورته په بل پروګرام کې جوړي لکه یا به ورته په سی شارپ کې جوړي یا به ورته په پی ایچ پی کې جوړي لیټس تاسو ته پریکټیکل مثال درکړم دا تاسو ته ښکاري کنه دا یو فارم دی دلته دا بٹن جوړ شوی دا ټیکس باکس راغلی دلته دا شی دی دا دی کنه دا فارم دی ها خو دلته چې دا کومه ډیټا موږ سره دا شاته ډیټابیس کې پرته ده نو په اسکیول کې چې دی صرف ډیټابیس جوړیږي فارم به تاسو ته پی ایچ پی پروګرام کې جوړی دا د پی ایچ پی پروګرام کې جوړ شوی پی ایچ پی کې د کې ویل کمبینیشن اف سی اس اس ایچ ټی ایم ایل بوتستراپ دا ټول دی کې استعمال شوی دا جبی دی پلاګینز دی سټایلونو لپاره اریکل هم داس درو اخلا اریکل کې به دوه شی نه ښه یو چې دی ډیټابیس ډیولپری یو چې دی فارم ډیولپری دی کې دوه ټولز انسټالیږي دوه تل ایگزام کوی کې ډیټابیس ډیولپر کې صرف ډیټابیس جوړیږي او پر فارم ډیولپر کې بیا ډیټابیس لپاره څه جوړیږي فارم جوړیږي امداشن سیکول سرور دی دې کې صرف ډیټابیس جوړیږي یعنی فرنٹ اینڈ فارم به کوم څه کې جوړي ورته په سی شارپ کې یا په بل کوم ژبه جاوا کې یا مثلا په وغیرہ امدا نورم درواله خو ایکسس بیا د سیو خېګړه موږ سره کړی دا بلکې مایکروسافټ دا خېګړه موږ سره کړی دا چې دلته ته ډیټابیس هم جوړوي شي دلته ته فارم هم جوړوي شي او دلته ته ریپورت هم جوړولای شي یعنی ایکسس چې دی کمبینیشن اف ټولز دی یو ټولز په دې کې نه دی مختلف ټولز دی یعنی ډیټابیس ټولز فارم ټولز ریپورت ټولز ټول دلته کیږي ټول په ایکسس کې دنه تکوي شي ضرورت د دې نشته چې ته ډیټابیس په ایکسس کې جوړ کې او فارم اور د پی ایچ پی کې جوړ نه نه ارسه وته ایکسس کې دنه نه څه کوي کنسپټ مفلاس دی کنه په نو شو دی خیر دا خبره به ان شاء الله وروسته موږ ډسکس کوو چې فارم څه ته وي ریپورت څه ته وي کنه په دومره یاد کې چې ایکسس یو کمبینیشن اف ټولز دی یعنی مختلف ټولز ایکسس کړي ډیټابیس هم پکې جوړیږي فارم هم پکې جوړیږي ریپورټس هم پکې جوړیږي خدا نور چې کوم دی بیا ډیټابیس په دوی کې جوړه او فارم ورته په بل پروګرام کې به جوړه جی او آی چې ورته وي ګرافیکل یوزر انټرفیس any question چا سوال پرشته څنګه صفو غنی دا خبرې څه کو اسانه دي اوکې راځو یو بل اصطلاح چې موږ په ډیټابیس کانسپټس کې غلرو
یعنی مطلب ډیټابیس تیوري کې موږ هغه موضوع باید انوالو کو چې هغه ته ویل شي RDBMS. لکه دا کومه خبر څه کوم لګې ما دا انټرویو سوالونه دي ښا سبا تاسو چاته وایي چې زه په ډیټابیس پوهیږم نو دا په دغه کوېشن سره به ضرور مخ کیږي. These questions is the first step of your interview. اول انټرویو ته پاس کې مطلب دا بتاو سره جی RDBMS نو مقصد څه شه دی ریلیشنل ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم څه مطلب دی نه ارتباطی that's all ګورې دا ټیک دا Access, MySQL, Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL دا database management system دی په دې کې موږ database جوړولای شو خو کومه سي database دی relational کومه سي ورکه تاسو د سی وای کنه آیا Access موږ د سی نشو تعریفولای چې Access is a relational database management tools yes it's okay بالکل صحیح ده. Oracle is a relational database management system. صحیح ده. MySQL is a relational database management system. صحیح ده. صحیح شو کنه؟ ځکه یاد ساتئ اماغه خبره ده اماغه DBMS ده که د آر لري که اماغه database management system راځي خو د آر نه مطلب څه شي دی یعنی کله چې موږ انسایډ په Access کې په Oracle کې په MySQL کې په Access کې ټیبلز کریټ کو د دې ټیبل ترمنځ موږ سره څه شي وي ریلیشنشپس وي چې به موږ مختلف قسمه ریلیشنشپونه لرو 1 to 1 ریلیشنشپ ورته وای 1 to many ورته وای many to many ورته وای زموږ نور ټاپکس د مخکې بنچره موږ تراشي دا هدف مې دا دی چې کتا نو سبا سو کوېشن وکړي کنه what is relational database management system. A database management system which store data in tables, not in table. Relational database management system, a system which store data in tables. Sal da is बहुत सारा एग्जांपल को यानी डेटा पे यू टेबल की नहीं संगे मुख्तलिफ टेबलों की हुई लका the customer ID the customer name पे यू टेबल की हुई और आइटम प्राइस यूनिट دا बबल टेबल की मतलब د دې کسٹمر او د دې سیل ټیبل ترمن دوړو څه وی ریلیشنشپ وی دا ریلیشنشپ ولې جوړو ضرورت څه شي دی دا خو زموږ وروستۍ خبرې دي خو صرف تاسو به دومره یاد ساتئ چې ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دا معنی چې موږ ټیبل جوړو ټیبل یو بل سره ارتباط لري دا ډیټا زموږ په ټیبلونو کې سٹور کیږي یعنی د یو کسٹمر ډیټا داغه ریلیټډ داغه ارتباطي ډیټا په لیجر کې مرাজি په بیلانس کې مرাজি په انوایس کې مرাজি په سیل کې مرাজি په ډیفرنٹ ټیبلز کې دا پته اوکے او نن سبا لکه زیات کر ډیټابیس چې موږ جوړو ریلیشنل ارتباطي ډیټابیس دی ښه چاته سوال شته کی پوه شوي تاسو دې باندې ها چاته سوال وشته زه کوم چې نن زموږ اول ورځ د دومره به کافي صحیح ده کنه بس سبب الاخر سره موږ سٹارټ د دې نه اخلو چې what is Microsoft Access دې څه شي